والقبول إيماننا. تريدها قاسم عبد الله. Iya. خمسا بعدكم. صرها العوامي سنة ميسرة. وصلى سلم على النبي خير خلق علما. الله علي الواحد غني المجد وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه الأطهار لا سيما رفيقه في الغار. وهذه عقيدة سنية سميتها الخريدة البهية لطيفة صغيرة في الحجم كبيرة في العلم تكفيك علما إن تريد أن تكتفي لأنها بزبدان فلنلتفي والله أرجو في قبول العمل. هي الوجوب ثم استحالة ثم الجواز سلس الأقسام فافهموني تلذة الأفهام. شرعا على مكلف معرفة الله العالي فاعرف أن يعرف الواجب والمحال. عليهم تحية الإله وما لم يقبل الانتفاع في ذاته فابتهلي
مستحيل كل ما لم يقبل في ذاته ثبوتا ضد الأول وكل أمر قابل للانتفاء وللثبوت جائز بلا خفاء ثم اعلم بأن هذا العلم أي ما سوى الله العلي العليم اسم مفتقر لأنه قام به التغير جوده بعد العدم وضده هو المسمى بالقدم فاعلم بأن الوصف بالوجود واحد المعبود ظاهر بأن كل أثر يهدي إلى مؤثر فاعتبري وثم صفة نفسية تليها خمسة سلبية وهي القدم بالذات فاعلم والبقاء قيامه بنفسه نلت التقى مخالف للغير ثنية فيه عليها إلا للواحد القهار جل وعلا ومن يقل بطبع أو بعلا فذاك كفر عند أهل الملة ومن يقل بالقوات المدعة فذاك بدعي فلا تلتفت لو لم يكن متصف بها لازم وهو محال فاستقيم إلى التسلسل والدور وهو المستحيل منجلي فهو الجليل والجميل والولي والطاهر القدوس ورب العلي نزه عن الحلول والجهة والاتصال الانفصال والسفة ثم المعاني سبت لرائي منذ بالأشياء حياة وقدرة إرادة إنك وجده قد أمر فالقصد غير الأمر فاطرح المراه فقد علمت أربع الأقسام في الكائنات فاحفظ المقام كلامه والسب والإبصار فهو الإله فاعل مختار تعلق ذي صفات حتما داوى المماعد الحياة وكلام سامي تعلق بسائر إرادة تعلق بالممكنات كلها خطق واجزم بأن سمعه والبصر تعلق بكل موجود يرى خادمة بذاتي لأنها ليست بغير ذاتي ثم الكلام ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمألوف ويستحيل ضد ما تقدم من الصفات شامخة فاعلم لأنه لو لم كن موصوفا بها لكان بسوى معروفا فكل من قام به سواها فهو الذي في الفقر قد تناهى والواحد المعبود لا يفتقر غني المقتدر وجائز في حقه الإيجاد وترك والإشقاء والإسعاد ومن يقل فعل الصالح وجب إلهي قد أساء الأدب واجزم أخي برؤية الإله في جنة الخلد بلا تناهي ذي الوقوع جائز بالعقل وقد أتى فيه لين نقلي وصف جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفطانة ويستحيل ضدها عليهم إذن كالأكل في حقهم ما للعالم كون نعمة ويلزم الإيمان بالحساب والحشر والعقاب والثواب ونشر والصراط والميزان والحوض والنيران إنان والجن والأملاك ثم الأنبياء والحور والولدان ثم الأولياء من البشير من كل حكم صار كالضروري وينطوي بكلمة الإسلام ما قد مضى من سائر الأحكام
فأكثرا من ذكرها بالأدب ترقى بهذا الذكر على رتب وغلب الخوف للرجاء وزر ملك بلا تناهي وجدد التوبة للأوزار لا تيأس من رحمة الغفار وكن على آلائه شكورا كن على بلائه صبورا وكل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فما عنه مفر وكله موسى من كي تسلم واتبع سبيل الناسكين العلماء وخلص القلب من الأغيار بجد والقيام في الأسحار والفكر والذكر على الدوام نبا لسائر الأثام مراقبا لله في الأحوال لترتقي معاليم الكمال وكل بذل رب لا تطعني عنك بقطيع ولا تهرمني من سرك الأبهم ذيل للعمى واختم بخيرية هيم الرحماء والحمد لله على التمام أفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشمي خاتم وآله صحبه الأكرم على النبي الهاشمي خاتم وآله إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا والعلماء شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال الشارح رحمه الله تعالى وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين Wayam bani ala zalika dan dibinakan di atas demikian itu murad ala zalika ay ala zalikal muradi bil fasadi adamul wujudi fi awalil amri gitu dah dan dibinakan di atas demikian itu maksud dengan kata rosak dalam ayat Quran kata la fasadata nescaya hacul bau rosak binasa punah ganah lah langit dan bumi tu maksud dengan kata rosak tu itu adabul wujudi fi awalil amri tidak boleh ada daripada mula khijai lagi kalau Tuhan tu kita fardu takdir berbila dibina ke di atas demikian itu maksud murad annal ayata akan bahawa ayat lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata itu ialah hujjatun qat'iyyatun tu khabar bagi anda ialah hujjah yang bangsa putuh. Itu dah hujjah yang bangsa putuh. Hujjah putuh lah maknanya. Hujjah qat'iyyah. Hujjah bangsa qat'iyyah. Lawannya zanniyah. Wa huwa
Dan ia kata hadhil ayatu hujjatun qat'iyyatun ni. Ini ayat law kana fihi ma alihatun illallahu lafasadatan ni. Ini ayat kata jikalau ada lagi pada langit awami ni Tuhan selain daripada Allah, jenis Tuhan selain daripada Allah Ta'ala, nescaya binasa rosak punah ranah dua langit bumi ni. Ialah hujjah yang bahasa putuh, ialah at-tahqiqu ay al-qaulul muhaqqaqu, ialah qaul yang tahqiq, pendapat yang tahqiq, pendapat yang disertakan dengan dalil maknanya. Itu dah. Ini pendapat tahqiq di kalangan ulama, kata ayat tersebut tu ialah hujjatun qat'iyyatun. Hujjah hak bahasa putuh. Khilafan ay ukhalifu khilafan. Mana qultu bidzalika, aku kata dengan demikian itu ni, hal kada aku menyalahi, aku sebagai menyalahi lima bagi barang, yakni bagi pendapat jara yang telah menjalani lah alaihi di atasnya, di atas ma bara pendapat as-Sa'du oleh Imam Sa'duddin At-Tabtazani. Tu jadi Imam Sa'duddin At-Tabtazani ni ada orang panggil pendapat dia asing daripada qaul yang tahqiq. Dah tentang ayat tersebut tu, adakah dia hujjatun qat'iyyah atau tidak. Gapo dia barang tersebut tu, bayan pada kata ma jara tadi. Min annaha, daripada bahawasanya ayat, annaha hadhil ayatan ni, bahawasa daripada bahawasanya ayat ini, itu dah. Hujjatun iqna'iyyatun, ialah hujjah hak bahasa memadai. Iqna'iyyah. Tu hujjah hak bahasa iqna'iyyah. Apa makna hujjah hak bahasa iqna'iyyah? Ini nak tafsir iqna'i ni. Ai yakna'u biha, dimemadakan dengan dia, dengan hujjah itu, al-khasmu, oleh orang yang bermusuh, bertengkar, berkelahi, ma'akauni talazumi, serta keadaan berlazim-laziman, bermesti-mestian, fiha padanya, fi hadhil ayat atau fi hujjah ni, laisa aqliyan, bukanlah orang panggil talazum aqliyan. Itu dia panggil talazum adiyan. Itu dah. Baik. Kita buat dhabit sikit pada kata hujjatun iqna'iyyatun tadi. Buat dhabit sikit pada kata hujjatun iqna'iyyatun. Apa makna hujjatun iqna'iyyatun? Jadi hujjah iqna'iyyah ni hujjah yang dimemadakan dengan dia hujjah oleh orang yang berkelahi. Orang berdebat. Kita kata contohnya, kita menghadapi orang yang musyrik, orang yang menyengutukan kewujudan Tuhan ni, yang kata tidak sah, bahkan berbila. Maka kita taslim dulu, kita kata. Kita taslim. Mana? Terima. Baiklah. Kami terimalah kata Tuhan tu berbila. Berapa ekor? Tanya ya gelik. Berapa berbila tu? 1 juta. Banyak sangat 1 juta. Gini ambil hak kurang sikit 2 dah. Begitu. Jadi orang panggil hujjah iqna'iyyah ni, hujjah yang dimemadakan dengan dia hujjah tu oleh orang yang berkelahi, berdebat, bertekar. Orang makai kekeng. Makai kekeng. Itu air. Itu. Jadi hujjah iqna'iyyah ni masuk hujjah zanniyah. Hujjah hak bahasa zanni, bukan qat'i lah. Berat sikit tu. Lagu mana makna zanniyah ni? Maknahu, bermula maknanya, makna zanniyah ni, anna dalil alladhi, bahawasanya dalil yang yufiduhu, memberi faedah lah, memberi faham lah. Memberi faedah ni, memberi faedah, memberi faham. Memberi faedah lah ia dalil. Zahiru lafzi hadhil ayati,
memberi faedah lah oleh zahir lafaz ini ayat zanniyun, bahasa zanni. Jadi faedah daripada makna ayat tu kan gitu. Hak kita faham daripada ibarat tu. Ya, kita kata lau kana fihi ma alihatun illallah. Jadi seolah-olahnya jikalau ada pada langit bumi ni Tuhan selain daripada Allah, jenis Tuhan selain daripada Allah. Jadi faedah ayat tu zahirnya memberi sengka kata bahawasanya boleh jadi ada, boleh taslim, boleh terima kata ada Tuhan selain daripada Allah. Tu. Boleh taslim dulu. Boleh seka, boleh zon, boleh seka kata ada lagi Tuhan lain daripada Allah. Itu dia. Anna dalil alladhi yufiduhu zahiru lafzi hadhil ayati zanniyun. Anna dalila bahawasanya dalil allazi yufiduhu yang memberi faedah, yang memberi pahala ia dalil itu zahiru lafzi hadhil ayati, oleh zahir lafaz ini ayat. Mana zahir ibarat? Zahir lafaz ini ayat, mana zahir ibarat? Mana zahir ibarat tu kata lau kana fihi ma alihatun illallah. Kalau ada pada keduanya langit dan bumi ini Tuhan, jenis Tuhan yang selain daripada Allah Taala. Jadi zahir ayat lau kana fihi ma alihatun tu memberi sengka kata bahawasanya boleh jadi fardu ada Tuhan lain pada Allah. Itu dia panggil zanniyun. Lagu mana? Bimakna, dengan makna annal fasada inda ta'addudil alihati. Annal fasada bahawasanya kerosakan inda ta'addudil alihati, di ketika berbila-bila lah Tuhan itu la yuqta'u, tidak memutuslah ia bihusulihi, dengan hasilnya mana rosak langit bumi ni bihusulihi, dengan rosak langit bumi ni. Annal fasada inda ta'addudil alihati la yuqta'u bihusulihi. Tidak putus dengan hasilnya. Bahawasanya kerosakan ketika meneliti berbila Tuhan itu tidak putus dengan hasilnya, dapatnya. Tak semestinya hancur pun langit bumi. Gitu. Okey, dalam Quran kata gini, la fasadata, nescaya hacum nasa, punuh rana, fasaklah bumi ni, rosak binasalah bumi. Lalu annal fasada inda ta'addudil alihati la yuqta'u bihusulihi, kerosakan yang didapat ketika mana berbila Tuhan itu tidak pasti, tidak putus hasilnya, dapatnya. Faham tak? Ini kita menjalani di atas pendapat yang mengatakan hujjatun iqna'iyah tu ni. Kalau orang panggil kita menjalani di atas pendapat hujjatun qat'iyyatun, fasad tadi itu bermakna apa? Bermakna adamul wujud fi awalil amri. Gitu. Tak boleh ada sejak daripada awal hijrah lagi. Bukan makna rosak tu ada, langit bumi ni ada. Alam ni ada, makhluk ni ada, lepas tu kita pun fardu takdir Tuhan ni tidak sah, jadi berbila paling kurang dua, atas jalan sepakat ke atas jalan berkelahi, hancur habis langit ke. Bukan makna gitu. Kalau makna gitu masuk ke burhan, masuk pada hujjah iqna'iyah tu kan. Sebab apa? Sebab kerosakan dengan makna lepas ada dah alam ni, tu pasti lah tu. Kan gitu. Kiamat mana rosak tak? Rosak lah. Langit ni hancur, bumi ni dilipat. Kan rosak tu. Tu dah. Sekali lagi tu habis. Takut tak ada. Dengan makna kan? Bimakna annal fasada inda ta'addudil alihati,
Dengan makna bahawa kerosakan langit bumi ketika mana didapati berbila Tuhan tu la yuqta'u bihusulihi, tidak putus, tidak pasti. Putus maknanya pasti, qat'i. Nah, tidak putus. Bah. Boleh tu guys. Tidak putus, tidak pasti. Bihusulihi. Didapatinya dengan hasilnya, dengan didapati. Bal bahkan huwa apa? Ia fasad tadi tu. Ia kerosakan tu amrun zanniyun, ialah perkara yang bahasa seka juga, sangka juga, zanniyun. Tu bahasa seka saja tu. Ini kalau kita pakai makna rosak ni bukan awalil amri dah. Sekali lagi ulang. Kalau kita pakai makna la fasadata al-muradu bil fasad tadi itu adamul wujud fi awalil amri, tu selesailah. Dia panggil hujjatun qat'iyatun, putus. Mana maksud dengan kata rosak binasa langit bumi ni artinya tidak boleh wujud sejak daripada awal hijau lagi. Itu selesai dah tu. Hak ni kalau kita menjalani di atas pendapat Syekh Sa'duddin At-Tabtazani, dia kata ayat tu bukan hujjah qat'iyah, itu hujjah zanniyah. Apa makna hujjah iqna'iyah? Hujjah iqna'iyah ni hujjah yang dimemadakan dengan dia hujjah oleh orang yang bermusuh, orang yang berdebat, orang yang bertengkar, khusum tadi. Lagu mana? Kita taslim lah. Dah dia kata Tuhan ni tidak esa, berbila. Baik. Kita terima dulu orang panggil berbila Tuhan tu. Maka adakah rosak selalu langit bumi ni? Tak. Rosak langit bumi ni dengan didapati berbila Tuhan tu amrun zanniyun, bukan qat'iyun, bukan amrun yang pasti, bukan. Kerana langit bumi ni ada dah. Gitu dah. Langit bumi ni ada dah. Tu. Bal huwa, bahkan ia fasadul ard was sama' ni. Amrun zanniyun, ialah perkara yang bahasa seka juga. Seka berat juga. Zanni ni mana? Seka berat. Kuat sengka. Kalau ada berbila Tuhan, kuat sekanya hancurlah langit bumi ni. Rosak binasa lah langit bumi ni. Tu dah. Sebab langit bumi ada dah. Kerana apa tu orang panggil fasadul fasadul alam tadi itu inda ta'addudil ila al-alihati itu orang panggil amrun zanniyun. Dhabit lagi ni. Li'annal mulazamata, kerana bahawasanya mulazamah, kemestian. Talazum. Mesti memestikan, mengautomatikkan bainal fasadi wat ta'addudi, bainal fasadil alam wa ta'addudil alihati itu adiyatun, ialah hak bahasa adat juga. Dia panggil mulazamah tu, orang panggil mulazamah adiyah, laisa mulazamah akliyah, bukan. Secara adat, bukan secara akal. Bila kata orang panggil mulazamah lazim, mesti, ketika didapati ta'addudul alihah, berbila Tuhan tu fasadul alam, rosak binasa alam tu dia panggil mulazamah tu orang panggil kemestian yang bahasa adat juga. Wahya, dan ia mulazamah adat ni qabilatun litakhallufi, ke hukum adat sah menyalahi. Ada qabilatun litakhallufi. Lebih gitu. Menerimalah ia akan menyalahi. Boleh jadi. Orang panggil apa? Didapati berbila Tuhan, tapi langit bumi tak rosak tu boleh jadi. Kenapa? Kerana mulazamah, berlazim-laziman, bermesti-mestian, mengautomatikkan di antara baina ta'addudil alihati wa baina fasadil alam tu orang panggil talazum adiyah. Kemestian hak bahasa adat. Bila kata kemestian hak bahasa adat, maka qabilatun litakhallufi, menerimalah ia akan menyalahi. Tu. Lagu mana tafriqnya?
Fala yalzamu min wujudi ta'addudi al-fasadu, maka tidak lazim, tidak mesti, min wujudi ta'addudi, daripada ada berbilai Tuhan, tidak lazim apa Pak al-fasadu, oleh rosaknya alam. Tak lazim gitu. Dah ada Rashid. Dah ada Rabi. Sempat ke tak sempat? Sempat. Tak sempat. Fala yalzamu, maka tidak lazim, tidak mesti. Lazim ni orang mesti, tidak auto, tidak mesti. Min wujudi ta'addudi, daripada ada berbilainya Tuhan ni, ta'addudi ay ta'addudil al-alihati itulah. Tidak lazim apa? Al-fasadu, oleh rosaknya fasadul alam. Tidak semestinya orang panggil, tidak lazimnya didapati berbilai Tuhan, maka rosaknya alam. Tu. Bandingannya mana? Kama annahu. Ni penting. Sebab bila talazum, antara lazim dengan malzum tu dia panggil mesti memestikan. Talazum ke? Mesti memestikan, auto mengautomatikkan. Bandingannya mana? Kama annahu la yalzamu min nafyi ta'addudi. Tu. Kama annahu, seperti mana barang, annahu, bahawasanya, la yalzamu min nafyi ta'addudi, tidak lazim daripada ternafinya berbilai Tuhan, nafyul fasadi, ternafi juga kerosakan alam. Tak mesti. Tak mesti. Cuba tengok. Realitinya ternafi tak berbilai Tuhan. Ternafi kerana Tuhan itu satu. Tapi alam ni adakah tidak rosak? Rosak juga. Nah, berlaku gempa bumi, berlaku orang panggil tsunami, berlaku tanah runtuh, berlaku apa lagi weh? Banjir. Rosak tak? Rosak. Sebagaimana tidak lazimnya orang panggil ternafi berbilai Tuhan tu ternafi rosak alam, begitu jugalah orang panggil tidak lazim daripada berbilai Tuhan tu rosaknya alam. Itu. Faham tak? Faham jom? Faham tak jom? Pakai duk pening gitu je lah. Nampak Syekh Abdullah, nampak tak? Dia nak cerita apa? Dia nak cerita gini. Bila kita kata ini hujjah iqna'iyah, hujjah ni orang panggil hujjah hak bahasa di memadakan bagi orang yang bermusuh. Mana kita tak selim apa hak dia dakwa. Apa hak dia dakwa kata bahawasanya Tuhan tu tidak sah, bermakna berbilai. Berarti ayat kata kalau ada lagi jenis Tuhan lain pada Allah rosak binasa bumi, ini hujjah orang panggil hujjah zanni. Pasal apa? Pasal antara lazim dengan malzum itu tidak talazum secara akli. Tidak putus dengan akal. Mana? Apabila didapati berbilai Tuhan, binasanya bumi. Tak semesti gitu. Sebab lazim malzum. Mana? Kalau ternafi berbilai Tuhan, adakah tidak rosak bumi? Boleh juga rosak. Tuhan nak merosak? Tuhan nak buat kiamat? Kan gitu? Tu gitu dah. Fala yalzamu min wujudi ta'addudi ay ta'addudil alihati al-fasadu ay al-fasadul alami. Maka tidak mesti daripada ada berbilai Tuhan tu oleh rosaknya alam. Bandingannya mana? Kama annahu la yalzamu min nafyi ta'addudi. Seperti mana barang bahawasanya tidak mesti, tidak lazim daripada napi berbilai Tuhan. Bila napi berbilai Tuhan bermakna Tuhan itu satu. Tidak mestinya Tuhan itu satu. Nafyul fasadi, ternafi rosak langit bumi ni. Tak mesti itu. La siyama, lebih-lebih lagi, annal fasad al-kaun, bahawa serosaknya langit bumi ni, al-kaun ni makhluk ni, fi akhir zaman ni, di akhir zaman ni, kainun, benar-benar berlaku, la mahalata, tidak ada jenis syak ragu-ragu, bisorihil Qur'anil Karim, dengan terang-terangan dinyatakan dalam Al-Quranil Karim. Mana? Min nahwi ayat, seperti daripada seumpama ayat,
idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Nah, ataupun iza zulzilatil ardu zilzalaha. Kayak gitu. Wa akhrajatil ardu azqalaha wa qala al insanu ma laha. Ha, tengok. Quran sendiri menyata iza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila digoncangkan bumi ini dengan goncangan yang segoncang-goncangnya, dengan kuat. Kalau goceng ni rosak tak? Rosak ah. Betul tak? Pada tu hesa. Nafyu ta'addudi. Maka sebab dia kata tidak lazim ternafi berbila Tuhan, maka ternafi juga rasa alam. Sedangkan orang panggil rasa alam tu pasti dalam Quran sebut pasti. Mana? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila digoncengnya bumi ni segoncang-goncangnya. Rosak tak bumi? Rosak. Sedangkan Tuhan tidak berbila. Satu jua. Maka sebagaimana orang panggil ternafi berbila Tuhan itu tidak ternafi rosaknya alam, begitu juga bila didapati berbila Tuhan tidak lazim didapati rosaknya alam. Gitu. Bismillah. Maka ini dikatakan hujjah iqna'iyah, masuk di dalam kategori zanniyah. Itu sebab dalil ni memberi faedah, memberi fahamlah ia dalil oleh zahir lafaz ayat tu bahasa zanni. Apa zanni? Kerosakan alam dengan berbila Tuhan itu tidak talazum, tidak mesti memestikan secara akal. Hanya mesti secara adat juga. Bila secara adat qabilun li takhallufi, menerimalah ia akan menyalahi. Hukum adat sah menyalahi. Habis situ. Intaha, habis dhabit. Ini pendapat Syekh Sa'duddin At-Taftazani dah. Agak menyalahilah sikit dengan jumhurnya. Sebab dia pakai makna rosak tu dengan makna ada dah alam ni kemudian baru rosak. Maka ketika tu talazumnya talazum adat. Maka hujah ni dia panggil hujah iqna'iyah, masuk dalam kategori zanniyah, bukan qat'iyah. Ada pun kau tahqiq ayat ni dia panggil hujah qat'iyah. Pasal makna maksud dengan kata la fasadata al muradu bil fasadi tu, maksud dengan kata rosak binasa langit bumi tu bukan langit bumi ada dah, bukan. Mana adamul wujud fi awalil amri, tak boleh ada sejak daripada awal hijau lagi. Sebesar zarah pun tak akan terwujud kalau Tuhan itu berbilah. Sama ada ittafaqah bersepakat, apalagi kalau ikhtalafa, berselisih pendapat, berkelahi. Itu selesai, maka putus. Nah. Adapun Imam Sa'duddin At-Taftazani, dia pakai makna al-muradu bil fasad ba'da wujudil alam. Begitu dah. Faham daripada bahasa ni. Imam Sa'duddin At-Taftazani faham kata la fasadata tu. Al-muradu bil fasad inda Imam Sa'duddin At-Taftazani tu dia panggil fasad ba'da wujudil alam. Mana rosak tu dengan makna rosak alam ni kemudian daripada ada dah alam. Maka bila kemudian daripada ada alam baru rosak, itu tidak memestikan orang panggil bila didapat malzum, didapat lazim, didapat malzum, tak mesti. Karena talazum ketika tu orang panggil talazum adiyah juga. Qabilun litakhallufi. Sebagaimana bandingannya ternafi berbila Tuhan, tidak ternafi rosak langit bumi. Bahkan rosak langit bumi fi akhir zaman tu kainun. Benar-benar berlaku. Ada ia sebagaimana disoreh dalam Quran. Tu. Habis. Intaha. Kerana apa tu tengok dalam pula. Tengok. Jadi gapo dia hujjatun iqna'iyatun ay yaqna'u, memada biha dengan dia dengan hujjah tu al khosmu
oleh orang yang bermusuhan, orang yang bertengkar, orang yang berdebat. Ma'akauni talazumi fiha, serta keadaan talazum padanya pada ayat atau pada hujjah tu laisa akliyan, bukan talazum akliyan, bal adatan, begitu. Laisa akliyan, bukan orang panggil hujjah akliyah, bal adatan. Nah, bahkan hujjah, bahkan talazum hak bahasa adat. Itu dah. Talazum hak bahasa adat. Bahasa adat je. Bila orang panggil talazum hak bahasa adat, maka sah menyalahi. Tu tidak putus. Kerana apa tu dikatakan orang panggil hujjah iknaiyah? Ataupun kita kata ilak pada kata laisa akliyan. Talazum tu laisa talazum akliyan, bahkan talazum adatan. Begitu. Binaan ala tafsiril fasadi fiha, kerana dibinakan di atas tafsir rosak fiha ay fil ayah atau fil hujjah tadi, fiha ay fil ayah. Tafsir itu dibina ke tafsir rosak tadi, murad dengan kata al fasad, la fasadata dalam ayat tu, bil khuruji anin nizami, dengan keluar daripada sistem sistem alam. Betul? Nizam alam. Tu. Binaan ala tafsiril fasadi fiha, kerana dibinakan di atas tafsir rosak di dalam ayat tu tersebut tu, bil khur. Tafsir kan? Tafsir bil khuruji anin nizami. Jadi gini, Imam Sa'duddin At-Taftazani memaknai fasad di dalam ayat laukana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Kalau ada lagi pada langit bumi ni Tuhan selain daripada Allah, nescaya fasad, rosak, binasalah kedua langit bumi ni. Apa murad dengan kata fasad fil ayah fi hadhil ayah? Al muradu bil fasadi fi hadhil ayah al khuruju anin nizami, keluar daripada sistem alam ni. Bila dhabit, bila keluar, kau orang panggil keluar daripada sistem alam, ai inda ta'addudil alihati, ketika didapati berbilainya Tuhan. Tu dah. Dhabit sikit. Ai inda ta'addudil alihati, ketika didapati berbilainya Tuhan. Jadi kalau didapati ada Tuhan lain pada Allah, maka langit bumi hak ada dah ni akan terkeluar daripada nizam dia. Makna gitu. Terkeluar daripada sistem dia. Tu tafsir gitu. Jadi bahas ininya al-muradu bil fasad ni, kalau mengikut qaul tahqiq macam tadilah, adamul wujud fi awalil amri. Tapi kalau mengikut pendapat Imam Sa'duddin At-Taftazani, la fasadata al-muradu bil fasad khurujul alam anin nizam, keluar alam daripada sistem, daripada kebiasaan sunnatullah, kayak gitu. Ya Allah Ta'ala buat ni ada sistem, wa kullun fi falakin yasbahun, kayak gitu. Maka terkeluar daripada sistem. Wana tak subuh-subuh lagi, malam gelap pula ni. Mana gitu. Wana tak malam-malam lagi ni, sepanjang hari siang. Terkeluar daripada sistem tu. Tu. Dhabit lagi, wala yakhfa, dan tidak tersembunyilah ayat alaina di atas kita, anna luzumal fasadi, bahawasanya lazim rosak langit bumi itu, innama hanya sanya yakunu adalah ia ala takdiri luzumil ikhtilafi, hanya sanya adalah ia rosak langit bumi ini di atas takdir mesti bersalah-salah. Dua Tuhan tadi. Dah. Wa kama kana al-ikhtilafu laisa bilazimin qat'an. Walamma kana, dan tatak kala, kana adalah al-ikhtilafu berselisih, berkelahi dua Tuhan, laisa bilazimin qat'an, bukan kepastian yang basa putus, kemestian yang basa putus.
Kenapa? Liimkan ittifaqil alihati. Karena mungkin boleh bersepakat dua Tuhan tadi. Kana luzumul fasadi luzuman adiyan. Nescaya adalah kemestian rosak langit bumi ni pun ialah luzuman adiyan, ialah kelaziman hak bahasa adat juga. Nampak tak? Nah, jadi murok dengan kata la fasadata di sisi Imam Sa'duddin At-Taftazani maknanya khurujul alam anin nizam, keluarlah alam ni daripada sistem yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Maka sistem yang ditetapkan oleh sunnatullah itu dipanggil hukum adat. Api Allah Ta'ala jadikan membakar, air Allah Ta'ala jadikan menghilang dahaga, nasi Allah Ta'ala menjadikan dapat kenyai dengan kita makan nasi, di sisi kita makan nasi Allah jadikan kenyai. Itu dia panggil sistem tu, nizam. Tu sunnatullah, dia panggil sunnatullah. Kayak gitu. Kalau ada berbila Tuhan, keluarlah benda ni daripada nizam. Ini jika kita takdirkan orang panggil mesti berselisih pendapat dua Tuhan, berkelahi dua Tuhan. Maka tak kalau mana adalah berselisih pendapat dua Tuhan itu tidak mesti secara pasti. Memanglah tak mesti secara pasti pasal mana ada dua Tuhan. Maka sebab tu orang panggil dua Tuhan itu kalau berkelahi itu bukan mesti secara pasti. Kenapa? Liimkan ittifaqil alihati. Karena mungkin boleh bersepakat dua Tuhan tadi. Sebagaimana burhanut tawarud. Itu di fardu takdir kedua Tuhan saling ittifaq. Kayak gitu. Maka dua Tuhan yang saling berkelahi itu boleh tak? Mungkin tak kalau dia nak bersepakat? Boleh dia nak bersepakat. Tu. Maka lazim rosak langit bumi itu juga luzuman adiyan. Ialah sebagai kemestian hak bahasa adat, bukan bahasa akal. Ini pendapat Imam Sa'duddin At-Taftazani. Tu dah. Wa innama habis dhabit situ. Wa innama dan hanya senya lam yakun tidak adalah at-talazumu berlazim-laziman at-talazum bainal fasa' wa ta'addud tadi. At-talazum mana? Berlazim-laziman, bermesti-mestian, mengautomatikkan antara berta'addudul alihah, berbila Tuhan itu bainat ta'addudil alihah wa fasadil alam. Hanya sahaja tidak adalah talazum mesti memestikan antara berbila Tuhan dengan hancur rosak binasa alam. Fiha padanya ai fi hadzal hujjah, fi hadhil hujjah atau fi hadhil ayah tu aklian. Tu talazum hak bahasa akal ala hadza di atas ini, di atas qaul Sa'duddin At-Taftazani ini hanya saja li annahu kana bahawasanya la yalzamu husulul fasadi bil fi'li, kerana bahawasanya tidak mesti hasil dapat rozak itu bil fi'li dengan secara langsung. Tu. Kalau kita kata dah sekarang ni rosak ni. Gempa bumi tu. Di Palestin tu. Natai Israel duk bom bangunan, duk bom masjid, duk bom ke. Tu rosak dak bumi. Rosak. Bermakna Tuhan bukan solah kalau gitu kan. Berbilailah Tuhan ni. Sudah. Kalau wak talazum kan. Kemah juga Syekh Sa'duddin At-Taftazani. Dah la fasadata. Lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Kalau ada lagi pada langit bumi ni Tuhan jenis Tuhan lain pada Allah, nescaya hancur lebu langit bumi. Dah tu tak hancur tu. Hancur rosak tak? Rosak. Tak ada kalau lazim orang panggil Tuhan tu berbilai kalau itu. Tak, Tuhan tu tak sah. Maka sebab tu tidak lazim hasil rosak tu dengan secara langsung. Kerana hak rosak dah lah ni tidaklah menunjukkan lazim Tuhan tu mesti berbilai. Tuhan tu tak sah. Bahkan rosak bumi ni, langit bumi pada akhir zaman ni, benda tu tak wakaf selagi akan berlaku. Sayu jadu selagi akan didapat. Bahkan soreh dalam Quran. Adakah ketika itu kita nak kata, kalau gitu Tuhan berbilai lah. Nak kata kena. Tu. Itu pendapat Imam Sa'duddin At-Taftazani. Tapi ulama marah. Tengok.
Wa qad syanna'u 'ala Sa'di, dan sungguh telah mencelalah oleh mereka itu ulama muhakkikun. 'Ala Sa'di, di atas Imam Sa'duddin At-Taftazani. Jadi berkelahi ulama tu biasa dah. Tu berkelahi ulama tu biasa. Tak ada apa-apa nah. Orang tak biasa, orang panggil mengaji kitab tak biasa. Baca kitab ulama-ulama, dia tak boleh tengok ustaz-ustaz dia duk berkelahi. Apa ustaz-ustaz duk berkelahi? Macam mana orang awal? Orang kalau mengaji dia tak ada apa. Biasa tu selisih pendapat, saling menghujat, saling berargumentasi, saling berdebat. Nah, kerana nak mencambah ke akal ilmu. Nak mencambah ke akal ilmu. Maka tak ada pelik sekali lah. Tu tak ada pelik sekali. Tengok, setara Imam Sa'duddin At-Taftazani ni, di atas pendapat ni, syanna'u, telah mencaci oleh mereka itu muhakkikun, ala Sa'di, di atas Imam Sa'duddin At-Taftazani, fi zalika, pada demikian itu demikian itu qaul, fi zalika fi ma jara alaihi Sa'du, pada barang yang telah menjalani dah di atasnya oleh Imam Sa'duddin At-Taftazani tadi. Ulama muhakkik caci, cela. Mondo gitu. Bal dhabit sikit. Caci tu kira sebenarnya bal qala fit tabsirati. Bahkan telah berkata di dalam kitab Tabsirah, inna hadzal qaula, sesungguhnya pendapat Imam Sa'duddin At-Taftazani kada an yakuna kufron. Dekatlah bahawa adalah ia pendapat ni kupu. Boleh dikupu tadi. Dekat dengan kekufuran. Jangan main. Bukan kerana Imam Sa'duddin itu kafir, bukan. Nah, pendapat ni dekat nak boleh jatuh jadi kafir boleh. Sebab dia taslim dia taslim dulu, dia terima dulu. Okey lah tu berbila okeylah. Alright. Baru dia debat. Baru dia bahas. Jadi inna hadzal qaula, sesungguhnya ini pendapat Imam Sa'duddin At-Taftazani, kada an yakuna kufron. Dekatlah bahawa adalah ia pendapat ni kekufuran, kupu. Bahaya. Itu dah. Tu habis itu. Hatta sehingga qala, telah berkatalah Abdul Latif, oleh Syekh Abdul Latif Al-Kurmaniyu. Syekh Abdul Latif ni nama dia Muhammad Abdul Latif bin Abdul Aziz bin Aminuddin bin Farshata apa nama? Nama dia nya Abdul Latif bin Abdul Aziz bin Aminuddin bin Farshata Al-Kurmaniyu. Al-Kurmaniyu. Dia ni al-ma'rufu bi Ibnu Malak. Ibnu Malak tu kena ke dia dah Syekh Abdul Latif Al-Kurmani. Tu dah. Faqihun Hanafiyun. Seorang yang faqih pada mazhab Hanafi. Dia ni Al-Hanafi kan. Faqihun Hanafiyun minal mubrizina. Setengah daripada orang-orang yang tokoh-tokoh lah. Mubriz mana orang yang terzahir, orang yang ke depan. Hebat. Baik. Hatta qala, ghayah pada kata syanna'u ni. Hatta ni nak ghayah pada kata syanna'u. Wa qad syanna'u, sungguhnya telah mencacilah oleh mereka itu ulama muhakkikun ala Sa'di, di atas Imam Sa'duddin At-Taftazani, fi zalika, pada demikian itu majara alaihi Sa'du, pada barang yang telah menjalanilah pendapat di atasnya oleh Imam Sa'duddin. Mencaci itu hatta qala, sehingga berkatalah Abdul Latif Al-Kurmaniyu. Dia kata gimana ni maqalul qaw bagi qala Abdul Latif. Innahu ay inna qawla Sa'di, sesungguhnya pendapat Imam Sa'duddin At-Taftazani fi zalika ni, pada demikian itu ni, ta'yibun li barahinil Qur'ani, ialah mentakyib, mana mengaibkan
mencacakkan akan hujah-hujah bagi Quran. Wahwa, dan ia ta'yid ni, ia mencacat, mengaibkan, mencacat celah, kalau orang panggil hujah-hujah Quran ni, kufrun, ialah kekufuran. Berat tu. Nah, kufur tu, ya. Tu. Lepas tu Imam Sa'duddin senyap gitulah. Imam Sa'duddin, ya hujah dah tadi. Kalau kita duduk ambil hadis semua hujah Imam Sa'duddin belaka lah tu. Nah. Tu. Kemudian wa ajaba Alauddin, telah menjawab oleh Syekh Alauddin. Siapa dia Alauddin ni? Tilmizus Sa'di. Tu murid bagi Imam Sa'duddin At-Taftazani. Tok pakir bagi Imam Sa'duddin At-Taftazani. Antri bagi Imam Sa'duddin At-Taftazani. Gelak ke murid lah jawab. Gitu dah. Orang besar-besar tak cara dah halah-halah. Orang nak kutip cara jawab belaka ke, jatuh dalam martabat Imam Sa'duddin, orang tinggi hebat dah. Nah, ahadul muhakkik dah dia ni. Salah seorang daripada muhakkik juga dia. Jadi bila ulama pakat celah pendapat dia ni, jelak anak murid ialah jawabnya. Pada anak muridku sudah. Tu. Jawab lagu mana? Ajaba takluk pada kata ajaba. Bi annal Qur'ana. Dah Syekh Abdul Latif kata ni ta'yid pada Quran ni, mengaibkan hujah-hujah Quran ni. Lalu anak murid dia jawab, annal Qur'ana, bahawa Quran itu muhtawin, mengandungi, melengkapilah ia Quran alal adillatil iqna'iyati, di atas dalil-dalil hak bahasa memadai. Tokoh Quran ni nak kacik hak tinggi-tinggi belaka. Ada juga Quran ni orang panggil cakap dengan misal yang contoh-contoh yang lekeh-lekeh. Ada Quran kata apa? Innallaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah itu tidak malu dia nak buat contoh dengan seumpama yang lekeh seperti nyamuk ataupun yang lebih tinggi sikit pada nyamuk. Kayak gitu. Kau kan ayat tak ingat ke? Betul. Innallaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Jadi Tuhan itu tidak malu untuk membuat contoh seumpama benda hak lekeh seperti nyamuk. Apa tu? Ya, kerana akal manusia ni bukan semua hebat. Ulama tinggi-tinggi, cerdik, cerdas, makan wakismi belaka. Ada hak ini benar. Hak payah faham. Tak cakap makan dah wakismi. Maka ada orang panggil contoh-contoh hujah-hujah yang dimemadakan untuk golongan-golongan tertentu. Tengok. Anal Qur'ana muhtawin. Sesungguhnya Quran itu mengandungi, melengkapilah ia alal adillatil iqna'iyati, di atas dalil-dalil hak bahasa memadai. Untuk apa? Limutabiqati, untuk untuk muafakat, untuk itu dah. Tu. Limutabaqati, untuk kesesuaian. Sedap sikit gitu. Mutabaqah ni maknanya untuk kena, untuk sesuai. Gitu. Untuk muafakat, untuk kesesuaian. Hali ba'dil qasirina, hal keadaan, kelakuan bagi sebahagian orang-orang yang qasir. Orang-orang qasir ni mana orang yang tak cerdik manalah. Orang yang bodoh-bodoh. Nanti ni. Orang yang akal dia tu tak berapa nak cerdik, tak cerdas mana. Jadi ada dalam Quran tu orang panggil dalil-dalil yang dimemadakan untuk kesesuaian bagi keadaan kelakuan setengah-setengah orang yang cetek kefahaman dia. Maka termasuk ayat tu. Termasuk ayat laukana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Tapi kalau tanya kak, kita moga kita orang cerdik nanti ni. Kita ikut kau tahqiq lah. Mana?
Jangan duk kata hujjah iqnaiyah lah. Hujjah qat'iyah. Sebab maksud dengan rosak tu talazum akliyah. Nah, mulazamah akliyah baina ta'addudil alihah wa baina fasadil alam tu. Nah, di antara didapat berbilainya Tuhan dengan rosaknya alam tu, talazum tu talazum akliyah. Mana qat'iyah, putus pasti. Sebab fasad di situ kita pakai makna adamul wujud fi awalil amri. Tak didapatkan alam ni sejak daripada awal kerja lagi. Bukan dengan makna khurujul alam anin nizami. Bukan keluar alam daripada aturan sunnatullah. Secara adat yang telah ditetap oleh Allah. Bukan. Kemudian kata syarih wa tajwizul ittifaqi innama huwa bibadi'ir ra'yi. Wa tajwizul ittifaq, dan harus sepakat bainal ilahani tadi dah. Wa tajwizul ittifaqi, dan harus sepakat di antara dua ekor Tuhan itu. Bila kita kata harus sepakat, innama hanya sonyo huwa tu ialah jawazul ittifaq bainal ilah tu bibadi'ir ra'yi, pada permulaan fikir juga. Mula-mula mikir je. Bukan tengah-tengah duk mikir. Mula-mula kita nak mikir mana? Mula-mula kita nak hatu, orang panggil nak hatu qadiyah tu. Nak hatu muqaddimah tu. Kalau Tuhan tu tidak sah, pasti berbilai. Kalau Tuhan berbilai, dia pakat boleh jadi ke? Gitu ya. Nah, wa inda ta'ammuli, dan ketika mana diperhati dengan secara teliti, la yasihhu sulhun baina ilahaini, tidak sah, tidak patut, tidak boleh nak berdamai. La yasihhu, tidak sah, tidak boleh, sulhun, berdamai, berbaik-baik, bainal ilahaini, di antara dua Tuhan itu. Kalau kita perhati molek, kita tahu apa makna ilah, apa makna uluhiyah, kita pasti tidak akan dapat nak takdir kedua Tuhan itu ittifaq. Bahkan akan ikut jalan ikhtilaf selalu dah. Sebab apa? Ilat pada talayasihu. Bapa wa inda ta'ammuli la yasihu sulhun baina ilahain. Ketika mana kita cermati, tidak sah, tidak boleh nak bersuluh, nak berbaik-baik, nak bersepakat-sepakat di antara dua Tuhan. Iz martabatul uluhiyati, kerana bermula martabat ketuhanan itu taqtadil ghalabatal mutlaqata, menuntuti, menghendaki akan ghalabah secara itlaq. Mana? Menang secara mutlak, tak ada tanding. Tu Tuhan. Sebab tu orang dia tengok kapur ni, rumah mana hak besar sekali. Dia kata, kecek, aku nak besar lagi pada tu. Dia nak jadi Tuhan tu. Dia nak menang mutlak. Kata siapa canggih sekali dalam negeri ni? Tak ada. Aku nak beli hak canggih lagi pada tu. Nak menang, nak ghalabah secara itlak, itu satu daripada ketuhanan, hukum ketuhanan. Ghalabah secara itlak. Kayak gitu. Menang secara mutlak. Jadi kalau orang panggil kita kata dua Tuhan saling pakat, lagu mana duk main tepuk amai-amai, belalang kupu-kupu. Tuhan apa lagu tu? Tuhan dua ekor Tuhan jumpa. Awak siapa? Saya Tuhan. Wow, saya pun Tuhan juga. Mari kita main tepuk amai. Boleh itu Tuhan? Tuhan apa lagu tu? Tuhan tak boleh gitu. Tuhan tu mesti dia yang menang di atas clear. Dia yang ghalabah alal itlaq, menang secara mutlak. Tak ada yang menandingi, menyaingi, setanding, sekupu. Tak ada. Mana kalau kita perhati lagu tu makna hukum ketuhanannya, berarti tak boleh sepakat dua Tuhan. Kena kocah. Kena kelahi. Tu. Kama ai wazalika la yasihu tu. Dan bermula demikian itu tidak sah berdamai dua Tuhan itu. Kainun adalah ia kama, seperti mana barang yakni makna ayat yushiru, yang mengisyaratlah lahu baginya, bagi makna barang ayat tu.
Qauluhu oleh firman-Nya Allah Taala. Mana? Idzal la zahaba kullu ilahin bima khalaqa wala ala ba'duhum ala ba'din au kama qala Allah. Idzan pada ketika itu la zahaba kullu ilahin. Pasti, mesti, wajib, nescaya hilanglah oleh tiap-tiap Tuhan dengan apa barang yang telah dijadikan. Dan meninggilah oleh setengah mereka itu di atas setengah yang lain. Pasti. Nah, maka tak boleh Tuhan tu duk main awak nak buat apa? Saya nak buat bumi. Jom. Kita bekerjasama. Mana boleh itu? Saya semua kena buat. Saya yang buat. Awak jangan. Saya nak meniada. Kena gitu Tuhan. Tu baru Tuhan yang panggil. Nah, kalau Tuhan duk main tepuk amal-amal boleh entry waktu jaga. Tuhan apa? Tu. Izal la zahaba kullu ilahin bima khalaqa wala ala ba'duhum ala ba'din. Tu isyarat dia ayat tu. Pada ketika itu, kena tengok ketika itu tu ketika berapa, tengok sendiri ayat Quran lah, kena buka sendiri ayat surah berapa tahu ni. La zahaba kullu ilahin, nescaya pasti hilanglah oleh tiap-tiap Tuhan bima khalaqa dengan apa barang yang telah dijadikan wala ala dan meninggi naik tinggilah ba'duhum oleh setengah mereka itu ala ba'din di atas setengah lain. Mana pasti Tuhan tu ya tak boleh nak rendah-rendah sama kita ni ke Tuhan. Kita kena bekerjasama lah. Nah, kita tak boleh Tuhan apa lagu tu, you kena meninggi di atas yang lain. Tu baru Tuhan. Sebab itulah orang nak meninggi di atas orang lain ni, orang telah mengambil satu daripada sifat Tuhan. Nah, al-kibriya uridai paman naza'ani anni fahuwa aduwi. Kibriya, menyombong, meninggi diri itu ialah setengah daripada sifatku. Siapa yang ambil cabut pakai di diri dia, maka tidak syak ragu-ragu dia musuh aku. Nak jadi Tuhan tak? Habis itu. Kemudian qauluhu qaulun nazimi munazzahan awsafuhu saniyah andiddin wa shibhin syarikin mutlaqan wa walidin kazal walad wa asdiqa wallahu a'lam. Faqala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa ammal musibatani, dan adapun bermula dua musibah, dua bala malapetaka bagi orang yang riak ni. Fa ihdahuma, maka satu daripada dua malapetakanya ialah fautul jannati, luput tak boleh masuk syurga. Wa zalika ay wa bayanu zalika, dan bermula kenyataan bagi demikian itu luput tak boleh masuk syurga orang riak ni, ialah hadis ruya yang diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gapo Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda? Innal jannata, sesungguhnya syurga itu takallamat, berkata-katalah ia orang syurga pun boleh kecek akhirat esok. Syurga berkecek. Innal jannata takallamat, sesungguhnya syurga tu akan berkecek. Ia berkecek kan, berkata-kata apa? Waqalat, dan berkatalah ia al-jannatu, syurga. Dia kata mana? Ana, bermula aku syurga. Aku ni syurga ni. Aku ni haramun ala kulli bakhilin wa mura'in. Haram aku di atas tiap-tiap orang yang bakhil dan orang-orang yang riak. Orang yang kedekut dengan orang riak, haram, tak boleh masuk dalam aku. Syurga kata. Tu. Palaku mana? Kita orang Islam ni ada juga bakhil. Nak? Maggi pun susu. Nah. Ni. Tak ada belaka je. Kepuk-kepuk tak ada. Biskut tak ada. Nah, kalau dia makan biskut pun dalam almari senyap-senyap, mangga kat luar. Takut orang minta. Gitu ke? Ya Zakaria. Jangan jadi gitu lah. Ashrul, jangan bersifat seperti itu ya. Ada makan kita kongsi, duduk di pondok ni kita kena berkongsi, sepakat membawa berkat. Ya gitu. Ashrul koyok bawah, Ashrul nanok nasi, Zakaria kerak lauk, ni jaga ring, kayak gitu. Jangan masing-masing.
Boh puyuk, boh dapur, boh alat almari. Habis nak benda ni, masuk alat almari. Takut ke tahu kita masuk. Nyebang juga. Nah. Apa lagu mana kalau bakhil? Hari masuk syurga. Tengok. Wal khabar. Dan bermula hadis ni. Yahtamilu ditanggungkan. Diihtimalkan. Pada tafsirnya lah. Makna yang ini dua makna. Imam Ghazali kata nak tahu ini nak tahu hadis ni. Pasal kita orang Islam ni ada juga bakhil. Pak kita pun ada juga riak. Nah, lah ni teruk benar nah, semaya tahajud pun live. Nah. Semaya tahajud tu kalau live orang panggil macam ada kamera atas daripada atas tu tehel sikitlah. Live ni macam dalam TV ni. Mari video kat depan muka, lubang hidung ke apa dah. Tengah baca Quran, lalu akaun bank ke bawah. Padahal semaya itu bukan ibadat mutaaddi nah. Ibadatul qasir. Kalau mengajar ya, kalau kita mengajar kita buat video ataupun mengajar dalam radio atau kita buat rakaman. Itu orang panggil ibadatul mutaaddi. Khairum min ibadatul qasir. Memanglah orang panggil berjerakit dia panggil. Ibadat hak kena berjerakit. Kalau mengajar sore, orang panggil gila. Ataupun ngaji sore, orang panggil sesak. Ngaji dengan setan. Lihat ni. Ya ibadat hak kena musyarakah, bersepakat, berjerakit dengan orang lain. Adapun semaya, tak ada jakit siapa. Kita semaya sore dalam rumah, orang panggil semaya. Apa nak buat video live tunjuk lubang hidung kita duk ngebaca ayat Quran gapo lalu akaun bank. Riak wallah ni. Tu riak tu. Nah. Tu. Lepas tu haram masuk syurga. Nyanyo gitu. Nah. Haram masuk syurga apa tu? Tengok. Dua makna. Mana? Ahaduhuma, satu daripada dua makna yang tadi. Anna hazal bakhila, sesungguhnya ini yang kedekut ni, bakhil ni ialah man yabkhalu bi ahsani qaulin, ialah orang yang bakhil dengan seelok-elok perkataan. Kedekut dengan nak ucap seelok-elok perkataan. Mana? Wahwa, dan ia qaulu ahsan ni, perkataan yang terbaik ni. Qaulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mana ya kafir. Kedekut nak kata la asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Betul. Tafsir itu kena. Haram kan masuk syurga? Betul tak? Bakhil nak kata dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Adapun kita ni unggul Islam jak dituk nenek lagi sebab tu orang ngatik kita tak sing ngatik. Ana lu virak. Ngatik kita berapa bi mulut khoya. Nah. Jangan hatinya mati bau. Allah menyesalah subuh-subuh mula duk pondok. Nah. Tu ngatik tu aku yang malah duduk gotai konek mulut berapa bi mulut. Hidup dunia ni lah nak mengatiknya. Betul? Tak slow. Orang mubtadi ni ngatik kena kuat. Sebab nak pukul ni. La ilaha illallah. Allah tu pak kita pukul lah hati kita tu. Lah hatinya apa? Allah Tuhan. Allah sahaja Tuhan. Allah sahaja Tuhan. Ni hak biasa ni. Tu hak biasa. Syatariyah hak biasa. Tariqah syatariyah hak biasa. La ilaha illallah. Allah kita pukul lah hati kita. Kalau nak pukul tak takut hafal muwali laka orang muntahi dah. Orang muntahi memang gitu, tak payah la ilaha illallah kuat-kuat. Sebab nafas demi nafas tu Allah. Orang mubtadi ni kena pakai wasbih, kena berzikir jahat. Sebab dia orang mula nak pukul nak buat. Orang muntahi wasbih ni tak boleh serabut. Meluputkan dia ingat kepada Tuhan. Dia berzikir tu sepenak lidah dia sebut. Sepenak nafas dia turun naik. Tu muntahi. Muntahi kan mun. Muntah mun. Muntah hihihi. Mu orang mubtadi, kita orang mubtadi ni kena ngatik kuatlah.
Ni lepas maya orang duk wirid, slow, senyap, ngatuk duk layan ke nafsu ngatuk. Nah, semua orang ngatuk ke? Ingat aku malaikat tak ngatuk. Zikir kuat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lo ni hidup ni lah nak la ilaha illallah kuatnya. Dah mati tak boleh lah. Farji'na na'mal salihan inna mukinu. Taklid lah Tuhan nak ngatik kuat dah ni. Tak dah. Nah, masa hidup ni duk ngatik selalu. Duk khayal, duk mikir kegapo tak tahu. Jangan kita termasuk lagu tu menyesal kita. Nah, dunia ni nak berzikir Allah, Allah, Allah. Masa dunia ni dah kita mati tak boleh sebut Allah Allah adalah. Nah, tengok. Kedekut. Nah, baki ni. Orang wirid, tak wirid kita senyap, bapak bibi mulu. Duk main kuku Jepang. Nah, duk main kuku, duk main ke pasir atas kapek. Nah. Duk korek tai hidung. Macam-macam hal dia buat. Bakhil dia panggil. Tak sedah pani tak sedah. Pani wirid pun kuat. Macam kuat. Ni surah kita, ni masjid kita, ikut kita lah. Kita tak capung kalau dengan masyarakat lain lah. Wirid di pondok ni kita buat tetap pedah. Wirid lagu ni doanya lagu ni. Gitu. Walaupun di masyarakat kita kena ikut masyarakat lah. Jangan kita buat kepala kita. Pergi pak masyarakat pun kita bedah syirik pondok panjang. Pukul 8 suku baru boleh start kuliah maghrib tu gila dah tu. Ni. Dia kena faham juga fiqhul waqi' tu. Fiqhul aulawiyah. Tu tengok. Wa hadzal murai. Dan ini orang yang meriak ni ialah man yurai bi aqbahi riya'in. Ialah mereka yang meriak dengan seburuk-buruk riak. Dengan tanggungnya lagi. Wa hadzal murai ini atas berkata hadzal bakhila tadi. Ditanggungkan lagi orang panggil orang hak riak yang haram masuk syurga tu ialah orang yang riak dengan seaqbahi riya'in, bi aqbahi riya'in. Sekeji-keji riak. Gapo dia sekeji-keji riak? Wa huwa dan ia sekeji-keji riak ni al munafiqul ladzi yura'i bi imanihi wa tauhidihi. Ajalah. Tu orang munafik yang meriaklah ia munafik dengan imannya dan tauhidnya. Kayak gitu. Orang munafik. Orang munafik sampai Nabi SAW ke? Dia kalau jumpa dengan orang beriman, orang sahabat-sahabat, dia tunjuk semangat. Takbir, Allah Akbar. Kita Islam ni, kita nak ke Islam ni. Kata dia. Ayo jihad. Yang tunjuk tu. Nah. Kan dalam Quran sebut gitu dah. Idza qamu kusala yura'unan nas. Tu. Ini apa dalam Quran sebut tu? Orang munafik ni bila dia bangun semaya tu, kalau semaya sore dia malah. Qamu kusala, bangun hal keadaan malah. Kalau semaya, kalau tidak tak semaya kalau tak ada orang. Berat tu. Tapi kalau ada depan orang, istawu adalilu yarhamukumullah yarhamna wa yarhamukum. Sungguh munafik itu gitu. Dia menzahir izharul Islam, izharul iman, izharul tauhid. Tapi dalam hati dia ikhfa'u bil kufri fil jinan. Menyembunyikan orang panggil batin kekufuran di dalam hatinya. Wa fi hadzal qawli, dan pada ini tafsiran hadzal ihtimal, al qawli fil ihtimal ni tarjiyatun, ialah yang diharap-harap. Lagu harap-harapnya lagu ni lah. Gitu ya. Maka saya kata lagu harap-harapnya lagu ni lah. Kalau tidak lagu ni nyanyi lah kita pun kedekut juga. Salah akad 50 hia nak sedekah, jatuh balik akad 50 hia. Kalau hari masuk juga nyanyi murain, orang yang riak obat tu, kita kadang-kadangnya ada juga riak. Tu kalau orang tak ada kat kuliah keluar Allah, orang ada kat abasa wa tawalla an ja'ahul ya ada lain macam lalu dah. Kalau orang lain ada lain, kita pun riak juga faham kita masuk api neraka. Maka wa fi hadzal qauli, pada ini tafsiran tarjiyatun, ialah yang diharap-harap di situ. Wa makna tsani, dan makna yang kedua pula.
Itu daripada makna yang ini, daripada dua makna. Anna man lam yantahi 'anil bukhli war riya'i. Ialah bahawasanya mereka yang tidak berhentilah iaman daripada meninggalkan sifat kedekut dan riak tu. Walam yura'i, dan tidak memeliharalah nafsahu akan dirinya. Diri man tadi tu daripada riak dan bakhil tadi tu. Fa fihi khatarani, maka padanya itu ada dua kebahayaan. Mana? Ahaduhuma, satu daripada dua bahaya. Ayyal haqahu syu'mu zalika. Bahaya yang pertamanya, bimbangnya, kebimbangan, kebahayaan yang pertama, ayyal haqahu, bahawa menghubungilah akan dia man, dia barang siapa? Syu'mu zalika, oleh bau ciuman demikian itu kedekut dan riak tu. Zalikal bukh war riak. Bila orang panggil dia tu tak meninggalkan, tak berhenti daripada bakhil dengan riak, tak mujahadah, takhalli sifat bakhil dengan riak, dan tidak orang panggil tahalli dengan sifat as-sakhi wal ikhlas, pemurah, dermawan dan ikhlas. Bimbang takutnya menghubungi akan dia oleh bau ciuman riak dan bakhil tadi tu, menyebabkan fayaqa'u fil kufri, maka menyebabkan dia akan jatuh dalam kekufuran. Ni duit aku, ikut aku. Ni biskut Mary aku, mak aku beli ke aku tak boleh. Gitu main gitu. Aku semuanya aku tak ada. Ni Allah, ni rezeki daripada Allah. Kita kena bagi. Kita kena santuni orang susah. Kita kena sedekah. Kita tak ada gitu. Ni aku. Tu. Bimbang takut jatuh dalam kufur. Bila jatuh kufur, fatafutuhu al-jannatu, maka lupuklah akan dia oleh syurga. Ra'san, ai sama sekali. Sama sekali itu maknanya. Ra'san itu maknanya ai qata'an, nak putus sama sekali. Jatuh kufur tak sama sekali tak masuk syurga. Wal a'yadu billah, minta berlindung dengan Allah Taala daripada kekufuran. Min zalikal kufri. Wal akharu, dan yang satu lagi bahaya yang keduanya ialah salbul iman, ternafi iman, cabut iman. Itu mana? Salbul imani, tercabut iman, allazi yastahiqu bihin nara, yang bermula cabut iman, tercabut iman itu memustahak, melayakkan bihi, ai bisababi salbil iman tadi, dengan sebab cabut iman itu annar akan neraka. Berat. Na'udzubillahi, minta berlindunglah kita dengan Allah Taala min sukhtihi wa syadidi ghadabihi gitu. Minta berlindunglah kita dengan Allah Taala daripada murkanya Allah dan bersangata marahnya Allah Taala kepada kita. Sebab tu kita kena mujahadah lawan sifat riak. Bukan kita masuk masjid nak sembahyang sunat, lepas tu rasa dalam hati nak tunjuk ke aljung atau nak tunjuk ke asyrah astaghfirullahalazim, dia bukan boleh beri pahala ke aku. Jangan astaghfirullahalazim balik semaya dari bilik, bukan gitu. Ataupun duduk tak semaya tak jadi sebab riak ya. Jadi itu tarkul a'mal li ajli riya, riyaul akbar. Al amalu li ajli nasi riyaun, wa tarkul a'mal li ajli riya, riyaul akbar. Beramal kerana manusia tu ialah riak, tinggal amal kerana takut ke riak, itulah riak yang terlebih besar lagi. Apa tu nak buat mana dah tu? Mujahadah. Tak ada jalan dia mujahadah. Lawan. Habis itu kemudian kata Imam Ghazali, wal musibatus tsaniyatu, musibah yang keduanya dahlah tak boleh masuk syurga, dukhulun nar, masuk neraka dah. Tu tepatnya. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajli wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyati wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyati wa i'tiqad. Nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah. عملنا بها حق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بفانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم
afatin minal fitani wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah.